So I done. If you done, please put your hands up. நீங்க செய்துட்டீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா உங்களோட hand raise பண்ணு. Afra. Oh yeah, Miss Afra. Yes, come with this sentence. Miss Afra. Up at 5:30 a.m. Yes, Yeah. ma'am. Yes. Continue. Okay. I woke up at 5:30 a.m. I washed and ate my breakfast. I went to the school. I met my colleagues. They talked about the examination. We worked together. I taught the children. I came home back. I slept around 11:30 p.m. Very good. Very good. Unexpected from you. Very good. Very good. Thank you so much. Anatra. Miss Okay. Anatra. Miss Anatra. Yes. சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. Breakfast. I Yes. went to the office. I did my old work. I ate my lunch with office friends. I drank a cup of tea. I came home back. I cooked my dinner. I prayed hard. I slept around 10 p.m. Yeah, very good. Very good. Thank you so much. Imad. Last Monday, I woke up at 6 a.m. Then I washed myself and got ready to go to school. I waited outside for the bus, and after a while, the bus arrived. After 10 minutes, I arrived to school. So after the 7 hours of school session, I returned to home on foot. Then I had my lunch and went to chill out with my friends. We played football for 1.5 hours. After getting exhausted by playing, I returned to home and washed myself. Then I went to bed around 11 p.m. That's amazing. Thank you so much. It's good. So last and final, Mushadika. Miss Mushadika. Miss Mushadika. Last Monday, I woke up at 5 a.m. and I took my washing. I get ready for the school. I went to school and I met my colleagues and students. After taught subject for the students, I returned home back and I went to my relative home in the evening and I came home back. I slept around 9 p.m. That's amazing. Thank you so much for your sentence. All were good. எழுதாதாக்கள் மெட்டாக்கள் எழுதி கொள்ளுங்க, right? All were good. So what did I do last Monday? So practically இது வந்து நீங்க எல்லாருமே சொன்னீங்க. Okay, very good. So now you can put your hands down. So இப்ப பாருங்க, நான் வித்தியாசமா இன்னொரு வசனம் நான் சொல்லி இதுல எழுதி இருக்கிறேன். What happened in Sri Lanka in the past? அதாவது கடந்த காலத்துல ஸ்ரீலங்காவுல வந்து என்ன நடந்தது? கிங் விஜயா arrived in Sri Lanka. So past tense வந்து நான் திருப்பவே இங்க bold பண்ணி இருக்கிறேன். ஸ்ரீலங்கா got the independent in 1948. His Excellency J.R. Jayawardena became the first president of Sri Lanka. Sri Lanka and the first president. முதலாவது தலைவர் வந்து முதலாவது ஜனாதிபதி வந்து ஜெயவர்தன, right? Sri Lanka won the World Cup in 1996. Tsunami destroyed Sri Lankan lives in 2004. A huge flood came in 2015. So huge, what is the meaning of huge? H-U-G-E, huge. What is the meaning of it? Huge and Large. large. பெரிய பெரிய அளவிலான வெள்ளம் வந்து 2015 வந்தது. Very good. People elected the 8th president of Sri Lanka in 2019. Medical team found the first COVID patients in Negombo in 2020. 133 people died due to the coronavirus last year. People waited in queues for fuel a few months ago. Sri Lanka government reduced the price of wood last week.
சோ இது வந்து more an example for the past tense. என்ன நடந்தது ஸ்ரீலங்காவிலன்றத உங்களை எழுத சொல்லி கேட்டா இப்படியான விஷயத்த நீங்க எழுதுனீங்கன்னா சரி, அதுல உங்களை பார்க்க போறது சரியான வசனம். நீங்க ஸ்ரீலங்காவை பற்றி சரியான வசனம் எழுதி இருக்கிறீங்களான்னு அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க. எஸ், they will check out your past tense verb stems பாப்பினா அது past verbs இருக்குதா அல்லாட்டி நெகட்டிவ்ல இவங்க எழுதி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா base form of the verb இருக்குதான்றது தான் செக் பண்ணுவாங்க. சோ for an example நான் இது தந்தேன்னா ஒரு essay உங்களுக்கு வரப்போகுது, what happened in Sri Lanka in the past or what happened in your life in the past. இந்த past அதாவது கடந்த காலத்துல உங்களோட வாழ்க்கையில என்ன நடந்ததுன்றதை விவரிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்க இன்றைக்கு எழுதின மாதிரி லைக் மண்டே என்ன நடந்ததோ அதே மாதிரி உங்களோட ஃபியூச்சர் உங்களோட பாஸ்ட் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி எழுதினீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா சரி. அதே மாதிரி some negative ideas. I didn't give her a gift. So Imad, Mr. Imad, you can read out it. She didn't smile at me. From third one, you can read it. They didn't complete the project. No one came to the class yesterday. Nobody believed me I would pass the exam. Sarah didn't take care of herself during this outbreak. Sri Lankan government didn't care the poor in Sri Lanka. We didn't follow the COVID guidelines properly. Very good. So negative நாங்க எழுதிக்கிறேன் சேம் லைக் டைப் எழுதுவோம். அதுல நாங்க கன்சிடர் பண்ண போறது வந்து didn't நாங்க எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணினோம்னு சொல்லி சொன்னா we want to consider about the base form of the verb. I didn't give her a gift ன்னு சொல்லி சொன்னா it's wrong, right? So கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி சொன்னா தான் அது ஒரு past tenseல வரப்போகுது. இல்ல நான் என்ன I didn't give her a gift ன்னு சொல்லி சொன்னா தான் அது நெகட்டிவ்ல சரியான பாயிண்ட்ஸ். So questionsக்கு பாருங்க, did you see my book? நீங்க இந்த புத்தகத்தை பாத்தீங்களா? Yes, I did. நான் பார்த்தனா? No, I didn't. இல்ல நான் பார்க்கல. Did they break this window? Did cousin give her a rose? Did she understand what you said? நீங்க சொன்னதை அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினாங்களா? அவங்க எஸ்ஸா இருக்க போது இல்லாட்டி நோவா இருக்க போது ஆன்சர். Why did he called you last night? So இதையும் வந்து நீங்க இங்கிலீஷ்ல கேட்டுக்கொள்ளலாம். யாராவது கால் பண்ண ஏன் அவர் உங்களுக்கு இந்த டைம் கால் பண்ணவர், ஏன் அவர் உங்களுக்கு நேற்றைக்கு இரவு கால் பண்ணவர். Why did he call you last night? What did Dinu tell you? Dinu என்ன உங்கள்ட்ட சொன்னவள்? How long did you wait for me? Why did she come with you? How much money did you lend him? Lend ன்னு சொல்லி சொன்னா என்ன? What is the meaning of lend? L-E-N-D. Lend ன்னு சொல்லி சொன்னா என்ன? What is the meaning of lend? வாங்குறது, அதாவது வந்து கடன் வாங்குறது. How much money did you lend ன்னு சொல்லி சொன்னா எடுக்கிறது கடன் கடன் lend money. வாங்குறது. கடன் வாங்குறத வந்து நாங்க lend ன்னு சொல்லுவோம். எவ்வளவு கடன் உங்கள்ட்ட அவர் வாங்கினவர். How much money did you lend him? So lend ன்னு சொல்லி சொன்னா it's a கடன். அதை நீங்க நோட் பண்ணி வைங்க. So இது உங்களுக்கு மேலதிகமான பிராக்டிஸுக்கு what did you celebrate the Diwali last year? So last yearல தீபாவளி எப்படி நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணினீங்க? What did you do at home last month? Last month கடைசி மாசம், அதாவது வந்து now it's going on September. So ஆகஸ்ட்ல நீங்க என்ன செய்தீங்க? What did the government do to prevent this outbreak? இந்த அவுட்பிரேக்ஸை வந்து சவா பண்றதுக்கு, அதை வந்து ஈக்குவல் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன செய்து கொண்டு இருக்குதுன்றத வந்து நீங்க ஒரு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்காக 3 ஹெட்டிங் தந்திருக்கிறேன். சோ பாருங்க, இது லெட்ஸ் ரீட் தி ஸ்டோரி. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. So went அங்க வந்திருக்கு. அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம். நான் ஒரு நிமிஷம் தானே, இதை நீங்களே வந்து ஃபில் பண்ணுங்க. பாஸ்ட் ஃபார்மை வந்து முன்னுக்கு போட போறீங்க, அவ்வளவுதான் விஷயம். One autumn evening, Charles and Beth went to the theater and Mary. They blanked a play. So attend அதுல வரப்போகுது. அதே மாதிரி மிச்சத்தை நீங்க ஃபில் பண்ண போறீங்க. 8 சம்ஸ் இருக்குது. ஸோ சரியா ஒரு நிமிஷம் தானே, நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க. செய்தாக்கள் ஹேண்ட்ஸ் put your hands up. நான் உங்களை கூப்பிடுறேன், கால் பண்றேன். So Imad, Ilham, wait for everyone, right?
Yes, come with the answers. Okay, சொல்லுங்க. Imad. They Attended the play. attend a play. Very good. Attended a play. The play Started at 7 o'clock. started at 7. Charles and Beth Enjoyed the theater. enjoyed. So very good. Afra. After the play, Charles and Beth Walked together walked together beside the lake. The beside the moon was lake. bright. The moon They was bright. They talked about their future. okay, very good. Thank you. Shadika. Next one. Charles and Beth Went home. went home. Their children were not asleep. They They waited. waited. Simple thing. Right, very good. So last and final, Mr. Joharajan. Charles Told. told the children about the play, then Beth, But but not put. but the children to bed. Put. Put me. Not but put. Put. Yeah, so இது வந்து ஒரு story. So story, so everyone nice, right? எல்லாருமே வந்து நல்லாவே கேள்விக்கு ஆன்சர் சொன்னீங்க. So thank you. Put your hands down. So இது வந்து ஒரு நல்ல கிருஷ்ணாவுக்கு ஒரு இந்த தீபாவளிக்கு ஒரு வசனம் ஒன்று அமைச்ச மிஸ் அது சரியான்னு கொஞ்சம் பாக்குறீங்க. Yeah, sure. சொல்லுங்க. We celebrated Deepavali enjoy my originate village in Agarapatana last year. சரியா மிஸ் அது? Yes. Celebrated Deepavali enjoy my originate village Agarapatana last year. Enjoyed. ENGOY வரும். Enjoy என்றது இருக்கு. Enjoyed. Enjoy. Yeah. Thank you. Otherwise சரி. மிச்சம் சரி. I celebrated and நீங்க போட்டது சரி. மிச்சம் சரி. Is it okay? Okay, miss. Okay. So பாருங்க இது ஒரு story. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7 o'clock. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. ஒரு ஆற்றுக்கு பின்னால அவங்க நடந்து போயிருக்கிறாங்க. லேக் என்று சொல்றது ஒரு ஆறு, ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆறு நாங்க லேக் என்று சொல்லுவோம். பிசைண்ட் என்று சொல்லி சொன்னா பின்னுக்கு. The moon was bright. மூன் வந்து அதாவது சரியான ஒரு நில ஒளியா இருந்தது. They talked about their future. அவங்க தங்களோட வாழ்க்கையை பற்றி தங்களோட எதிர்காலத்தை பற்றி கதைச்சு கொண்டு வந்தாங்க. When Charles and Beth went home, their children were not asleep, right? So அவங்க வந்து அவங்களோட children வந்து என்னமே தூங்கல. They waited for Charles and Beth to return. அவங்களோட childrens வந்து ஸ்லீப்னு சொல்லி சொன்னா தூங்காம இருக்கிறது. சோ தூங்கல அவங்க. சோ அவங்க வந்து சார்ல்ஸையும் பெத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருந்திருக்கிறாங்க. They were excited to about theater. அவங்க வந்து தியேட்டரை பற்றி சொல்றதுக்கு வந்து எக்ஸைட்டடா வந்து இருந்தவங்க. Charles told the children about the play. சார்ல்ஸ் வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்த சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து பிளேயை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னார், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினார். Then Beth put the children to the bed. Children'sக்கு வந்து பெட்டை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணினார் Beth. Charles and Beth were very tired. சரியான டயர்டா இருந்தவங்க. It was a good night. So அது ஒரு நல்ல ஒரு இரவு பொழுதா இருந்தது. So இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு அட்வான்ஸா ஒரு ஸ்டோரி வந்திருக்கு. 1 2 3 4 5 6. நான் வந்து நம்பர் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லைக் அதாவது வந்து நார்மலா இதுல எல்லாருமே தெரியும் ஒரு டாட்டாய்ஸும் ஹாரும் ஹேரும் which means ஹேருக்கு வந்து சவுண்ட் அதாவது முயலை வந்து நாங்க ரபிட்னு சொல்லுவோம். இந்த கதையில வந்து முயலுக்கு வந்து சேம் மீனிங் ஒன்று நான் சொல்றேன். HAREன்னு சொல்லுவோம். ஒரு ரபிட்னு நீங்க போட்டாலும் இட்ஸ் ஓகே. பாருங்க once upon a time. அதாவது வந்து நீங்க இந்த முயலும் மாமையும் கதை கேள்விப்படாதாக்கள் ஒருத்தருமே இதுல இருக்க மாட்டீங்க. சோ அதைத்தான் நான் இங்கிலீஷ்ல தந்திருக்கேன் உங்களுக்கு முதல் விளங்குறதுக்காக. Once upon a time. What is the meaning of once upon a time? ஒரு காலத்துல ஒரு டைம் காலத்தில் ஒரு டைம்லயா?
முன்னொரு காலத்தில் முன்னொரு காலத்துல there lived a tortoise and a hare. One day they had a race. The hare ran very fast and turned back to see where the tortoise was. But the hare didn't see the tortoise. He felt bored and went to sleep. நார்மலா என்ன அவர் திரும்பி பார்க்கல, அவன் வந்து பின்னுக்கு வந்தபடியா அவர் என்ன செஞ்சுட்டார், கொஞ்சம் படுத்துட்டார். A few minutes later, கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு, the tortoise slowly passed the hare and the hare woke up and saw the tortoise just passed the crossing line. Crossing line அதை pass பண்ணிட்டு he started running very fast, but it was too late. The tortoise won the race. The hare was disappointed and went back to his place. So அதுக்கு பிறகு அது முயல் வந்து நிறையவே ஓட ட்ரை பண்ணி இருந்ததாம். ஆனா என்ன நடந்ததாம், அதுக்கு முதலே முயல் வந்து என்ன செய்துதான் போயிட்டுதான். முயல் வந்து அதுக்கு முதல் ஆமை வந்து போயிட்டுதான். சோ இது வந்து ஒரு சின்ன கதை, இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதைன்றபடியா இதுல நான் அதை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறேன். சோ எனக்கு இப்ப சொல்லுங்க பாப்பம், இந்த கதையை நீங்க வாசிக்க போறீங்க. சோ என்னால வாசிக்க முடியும், நான் கூப்பிடுறதுக்கு முதல் என்னால வாசிக்க முடியும் என்றார்கள். Put your hands. Mushadika, yes, you can read right now. The tortoise and the hare. Shall I read? Yes, sure. Once upon a time, there lived a tortoise and hare. One day they had a race. The hare ran very fast and turned back to see where the tortoise was. But the hare didn't see the tortoise, so he felt bored and went to sleep. A few minutes later, the tortoise slowly passed the hare. The hare woke up and saw the tortoise just passed the crossing line. He started running very fast, but it was too late. The tortoise won the race. The hare was disappointed and went back to his place. Very good. Your reading skills was nice. So thank you so much, Imad. Thank you. Once upon a time, there lived a tortoise and a hare. One day, they had a race. The hare ran very fast and turned back to see where the tortoise was. But the hare didn't see the tortoise. So he felt bored and went to sleep. A few minutes later, the tortoise slowly passed the hare. The hare woke up and saw the tortoise just passed the crossing line. He started running very fast, but it was too late. The tortoise won the race. The hare was disappointed and went back to his place. Very good, very good, nice. Thank you so much. So இது வந்து ஒரு கதை. So இது வந்து நான் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தந்திருக்கிறேன். இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா, make a story using this picture, right? அதாவது வந்து first picture, second picture, third picture, கீழே fourth, fifth, sixth இருக்குது. So அதை நீங்க மேட் பண்ண போறீங்க as a ஸ்டோரி, ரைட்? ஆஸ் அ லிட்டில் ஸ்டோரி. இதுல இருக்கிற மாதிரி இந்த முயல் ஆமை கதையை வந்து நாங்க 3 வரியில முடிச்சிருக்கிறோம். அதாவது 3 பேராகிராஃபா இருந்தாலும் இதை நாங்க திருப்பி வசனமா போடல, கிட்டத்தட்ட 4 சென்டென்ஸ், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல 2 சென்டென்ஸ் இருக்கு வந்து வச்சாலும் 4 சென்டென்ஸா வந்து அமைச்சிருக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த 6 படத்தையும் வச்சுக்கொண்டு நீங்க எழுதணும். அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து மம்மன் சன் வந்து பேக்கேஜ் அரேஞ்ச் பண்ணினோம் அங்கே ட்ரிப் போறதுக்கு. பிறகு எல்லாத்தையும் கொண்டே கார்ல ஏற்றி போகினோம். பிறகு அங்க என்ன செய்யணும், விளையாடினோம். பிறகு ரிட்டர்ன் ஆகி வருகினோம். அதுதான் இதுல படத்துல காட்டக்கூடியது. ஸோ இதை வச்சு உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை பயன்படுத்தி நீங்க ஸ்டோரி சொல்ல போறீங்க. ஸோ ஒன் டைம், நாட் அ ஹோம்ஒர்க், ஒன் டைம் இப்ப நீங்க சொல்ல போறீங்க. ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ 3 to 4 minutes. 4 நிமிஷம் தாரன், அதுக்குள்ள நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி நாங்க எழுதிட்ட மிஸ் நாங்க சொல்லுவோம்ன்றாக்கள் put your hands up. நான் அவங்கள்ட்ட கேட்கிறேன். லைக் இது வந்து உங்களோட கற்பனையில எப்படியாச்சும் இருக்கலாம், இப்படித்தான் கதை இருக்கணும் இல்லை, அது உங்களை பொறுத்தது, உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்தது. நீங்க தான் அதுக்கு டிரெக்ஷன் பண்ண போறீங்க. ஸோ ஓகே, ஸோ கிட்டத்தட்ட மினிமம் 4 வசனம், மேக்சிமம் 6 வசனம். அதுல ஒரு கொஷன், ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி எழுதி இப்ப எனக்கு நீங்க ஒன் டைம் பிரசன்டேஷன் பண்ண போறீங்க. ஐ வில் கிவ் யூ 4 minutes, ரைட்? விளங்கிட்ட சொன்னது? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay.
எஸ் முசதிகா, நீங்க சொல்லுங்க ஸ்டோரி. Want to tell each and every sentence or just story? எஸ் ஸ்டோரி. Shall I? Yeah, okay. Their mother and son packed the things and got ready for the trip. They traveled by car and reached the place. They played and enjoyed the day and returned home back. It's nice, right? இது வந்து அது நீங்க ஷார்ட்டா முடிச்சிருக்கீங்க. It was like a short story. Very nice. So that's fine. So Is that இப்படி நீங்க good? sorry. Is that okay, miss? Is that Yes. okay? Yes. That's fine. Okay. So 6 படம் இருக்கிறபடியா நீங்க அதை 3 வசனத்துல முடிச்சீங்கன்னு சொல்லி that's fine. So சின்ன சின்ன நாளைக்குள்ள வந்து லைக் a short story. ஈவன் அப்ப உங்களோட பிக்சரை தந்துட்டு நீங்க இத்தனை வசனத்துல இத்தனை சொல்லில தான் எழுதணும்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி எழுதுனீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா சரி. சோ Okay. மற்றாக்கள் அதை நீங்க செய்யுங்க. ஹோம்ஒர்க்ஸா ஹோம்ஒர்க்ஸ் நாட் ஹோம்ஒர்க்ஸ் அடுத்த கிளாஸ் நான் கிளாஸ் தொடங்கிக்கல இதை நான் கேட்கிறேன். சோ இப்ப கிளாஸ் நான் மைண்ட் அப் பண்ணல. சோ வி வில் மூவ் டு த டே 17, ரைட்? டே 17க்கு வந்து நாங்க போவோம், ரைட்? ஹலோ மிஸ். ஹலோ எஸ் சொல்லுங்க மிஸ் யோகராஜன். சொல்லுங்க. மிஸ் அந்த போன 15 கிளாஸ்ல வந்து அந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் அந்த இருக்க ஹோம் பேக்கை செய்ய சொன்னீங்க மிஸ். அது செஞ்சிருக்கு எதுல மிஸ் போடுறது அப்படின்னா உங்களோட பர்சனல் பேஜுக்கு போடவும் மிஸ். யா பர்சனல் வாட்ஸ்அப்புக்கு போட்டீங்கன்னா சரி. அதை ஆன்லைன்ல கேட்கறேன்னு சொன்னீங்க மிஸ். அதை ஆரம்பத்துல நீங்க கேட்கல. யா கேட்கறேன்னு சொல்லி சொன்னானா? ஆமா மிஸ். நீங்க So I done. ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்பு Yes, okay. 15 கிளாஸ் வந்து செய்து அது டன் அது ஓகே என்றார்கள், அதாவது செய்துட்டோம் என்றார்கள் இருக்கிறீங்களா? So you want another one day? So okay, 15 கிளாஸ்க்கு போவோம் நாங்க, ரைட்? So 15 கிளாஸ்ல வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டியை பார்த்துட்டு நாங்க பார்ப்போம். Okay, that's fine. So can you see my screen? No, ma'am. No? Can you see my screen? No, ma'am. Now? Yes, ma'am. So இந்த ஆக்டிவிட்டி தானே சொன்னான் மிஸ்டர் ஜோகராஜன்? எஸ் மிஸ். எஸ் அதான். எஸ். So okay, நீங்க கேட்டபடியே நீங்களே சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்டா. Compare yourself with your family members as well as who is the best in your family. I am handsome person in my family. Okay. My father is taller than me. Hmm? My mom is shorter than me. Hmm? My brother is half funnier than me. My brothers are funnier Funnier? than okay. Me. My father is taller than my mother. Okay. My brother is bigger than my sister. Okay, that's fine. Who is the best in your family? அடுத்த box. I am the smartest in my family. Hmm? Smarter, right? Smartest. Okay. Smartest, okay. My father is the richest in my family. Richest. Okay. My mom is smaller in my family. Hmm? My sisters are prettier in my family. Hmm? Prettiest in my family. Okay. My brother is taller in my family. Taller in my family. Yeah, அவரே சொல்லிட்டார் பிட. So that's fine. So இத நீங்க எனக்கு நிறைய பேர் இந்த கிளாஸ்ல வந்து இருக்கிறீங்க, ஸ்டில் இருக்கிறீங்க. பட் ஹோம்ஒர்க் எனக்கு போட்டீங்க, நான் திருப்பி உங்களுக்கு அனுப்பினான். பட் ஸ்டில் நீங்க என்ன சொல்றது, ஸ்டில் நீங்க இப்ப உங்களுக்கு 17வது கிளாஸ் நடக்குது, ஸ்டில் நீங்க கதைக்கிறீங்க இல்ல. இப்ப 4-5 பேர் தான், 2 பேர் கதைச்சு கொண்டு இருந்தீங்க. இப்ப 4-5 பேர் தான் என்னோட கதைக்கிறீங்க இந்த கிளாஸ்ல, ரைட்? ஆன்சர் கேட்டா வந்து சொல்றீங்க. சோ மற்றாக்கள் வந்து என்ன அவங்களுக்கு லைக் பயமா இல்லாட்டி என்ன வாட்டெவர் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் அவங்க வந்து சான்ஸை மிஸ் பண்றாங்கன்னு தான் நான் சொன்னேன். என்ன
வடிவா வந்து எனக்கு வீடியோ அனுப்பி போட்டிருக்கிறாங்க. ஆல்சோ எக்ஸசைஸ் புக்குன்ற போட்டோஸ் எடுத்தும் போட்டு நான் வெரி குட்டும் அவங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிறேன். பட் ஸ்டில் அவங்க வந்து என்னோட வகுப்புல வந்து கதைக்கிறது இல்லை. ஆனா கிளாஸ்ல இருக்கிறாங்க. அதே எனக்கு தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ வை. சோ அவங்களுக்கான சான்ஸ் இதுதான். உங்களுக்கு இருக்கிற போறது என்ன 17, 18, 19, 20 என்ன ஒரு 4 என்ன ஒரு 8 கிளாஸஸ் தான், ரைட்? சோ அதுக்குள்ள நீங்க உங்களை நீங்க ஷார்ப் பண்றதுக்கு யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் அபவுட் these things, right? நீங்க என்ன கிளாஸ்ல கதைக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். So that's fine. So we will move to the sentence patterns, right? Ma'am, Yes. I have sent all my homeworks, but I didn't get any response for the homeworks. It means earlier I got the responses. ಹೌದಾ? ಇದೆ. So Rizni, please put one message to my WhatsApp right now. I will check all your works, right? Rizni, are you there? For Miss Musaddika. Yes, please put one message right now. So Okay. இது வந்து டே 17 கிளாஸ். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வந்து கிளியர் இருக்குது. பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நீங்க என்ன தந்தாலும் எழுதக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. இப்போ ஸ்டோரிஸ் உங்களோட பாஸ்ட் லைஃப் ஓ சம்திங் எல்ஸ் யூ கேன் ரைட் யுவர் செல்ஃப், ரைட்? ஸோ இது வந்து 17வது கிளாஸ் sentence patterns, right? How can we write sentence patterns? So sentence patternsன்றது வந்து நிறையவே இருக்குது. நான் இதுல பிக் பண்ணி இருக்கிறது 12 வகையான sentence patterns, right? சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ்ன்றது வந்து நான் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் வந்து சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்ற மாதிரி சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ்ன்றது வந்து இட்ஸ் நிறைய இருக்குது, எக்கச்சக்கமா இருக்குது. சோ மெனிஸ் இருக்குது. அது படிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த 24 கிளாஸுமே வந்து காணாது. பட் உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல வர வேண்டிய சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸை வந்து தான் இந்த கிளாஸ்ல நான் படிப்பிக்க போறேன். There are 12 sentence patterns. அந்த வகையில பாருங்க, first sentence patterns is gerund plus verb plus rest of the sentence. What do you mean by gerund என்று சொல்லி சொன்னா, பெயராகவும் வினையாகவும் வர்ற சொல் என்று சொல்லி தமிழ்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அதை நாங்க இங்க இங்கிலீஷ்ல பாக்கல gerund verb என்று சொல்லுவோம். What you mean by gerund என்று சொன்னா, a verb form which functions as a noun. A verb form which functions as a noun, right? பெயராகவும் வருது, also வினையாகவும் வருது. பாருங்க, running is good for your heart. Running is good for your heart. Learning English help you with your studies. அதாவது ஓடுறது வந்து உங்களோட ஹார்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். அவங்க இங்கிலீஷ் படிக்கிறது வந்து உங்களோட ஸ்டடீஸுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். Sleeping is hard when you don't eat. நீங்க சாப்பிடாம விட்ட நாட்களை யோசிச்சு பாருங்க. சாப்பிடாம விட்டா நாங்க நித்திர கொள்றது வந்து கஷ்டமா இருக்க போகுது. Cooking is my hobby. Reading makes you perfect. You're perfect. Reading வந்து உங்களை perfect பண்ணுது. Drinking water is good for health. Drinking water is good for health. Smoking is prohibited here. Smoking இங்க தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. So இது முதலாவது sentence patterns. Gerund ன்னு சொல்றது வந்து பெயராகவும் வினையாகவும் வருது. Running, learning English, sleeping, reading, cooking, bringing water, smoking. These are the verbs like gerund verbs. So இது வந்து first sentence pattern. இது simple thing தான். past tense உங்களுக்கு விளங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டுன்னா அதை விட இது ஒரு சிம்பிள் திங் தான். ரெண்டாவது வசனத்தை பார்க்கறதுக்கு முதல் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. It is interesting to read a book. It is interesting to read a book.
அத வந்து நாங்க மாத்தி எழுதலாம். என்ன reading a book is interesting. Reading a book is interesting. So on time எனக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். It is fun to play the guitar. Guitar play பண்றது ஒரு ஃபன்னான ஆக்டிவிட்டி. சோ அத நாங்க மாத்தி சொல்லுவோம்னு சொல்லி சொன்னா அப்படி சொல்லலாம். Playing the guitar is funny. Yes, playing the guitar is funny. funny. So that's fine. அவ்வளவுதான் விஷயம். அதே மாதிரி மற்ற நாளையும் நீங்க அமைச்சுக்கோங்க. இது on time activity. Like இப்பவே வந்து நீங்க அதை எழுதி வைங்க. So you want more time to do this? இது செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் வேணுமா? Say yes or no? No, ma'am. No. So next one சொல்லுங்க. It is relaxing to listen to music. Third one. Listening to music is relaxing. Okay. Next one. It is exciting to go camping. Going camping is exciting. It is boring to watch talk shows. Watching talk shows are boring. The last one. It is entertaining to make videos. Making videos are entertaining. Yeah, that's good. An activity. It's an easy thing, right? You can do it yourself. So next one பாருங்க. Next sentence என்னது சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னா, it is good. Like we use this sentence pattern to tell general truth. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை நாங்க சென்டென்ஸ்ல சொல்ல போறோம்னு சொல்லி சொன்னா, it is good. இது நல்ல விஷயம். இது நீ செய்யறதால நல்லதுன்னு சொல்றதுன்னு சொல்லி சொன்னா, அது இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி சொன்னா, it is good plus to plus be verb. It is good to listen to other people's opinion. மற்றவங்களோட கருத்தை கேட்கறது ஒரு நல்ல விஷயம். It is good to be nice. நல்லா இருக்கிறது, நைஸா இருக்கிறது, எல்லாரும் பார்க்கல வந்து நைஸா இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் a good thing. It is good to work with other people. மற்ற மனிதர்களோட வேலை செய்யறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். It is good to sleep early. வேலைக்கு நித்திர கொள்றது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். It is good to make mistakes when learning a language. ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுன்றது வந்து இட்ஸ் a good thing, right? ஒரு லாங்குவேஜ்ல வந்து மிஸ்டேக் தவறு விட்டு படிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். அது வந்து ஒரு கெட்ட விஷயம், கூடாத விஷயம் இல்ல. ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்க போறீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா அதை நீங்க பிள்ளை விட்டு படிக்கிறதுல தப்பு இல்ல. So it's good. Used to not to plus verb to show that it is good if we do not something. இதை நாங்க செய்யாம இருக்கிறது நல்லது, செய்யறதுக்கு செய்யாம இருக்கிறது நல்லது. நாங்க எழுத்து வழக்கு, பேச்சு வழக்குல கதைப்போமே, இதை செய்யறதுக்கு நீ செய்யாமலே இருந்திருக்கலாம். It is good not to smoke, right? It is good not to smoke. Smoke பண்ணாம இருக்கிறது நல்லது. It is good not to judge other people by their appearance. மற்றவங்கள தோற்றத்தை வச்சு அவங்கள ஜட்ஜ் பண்றது வந்து நல்லது இல்ல, right? It is good not to eat a lot of candy. Candy kind of chocolate, kind of toffee. நிறைய toffee சாப்பிடுறது நல்லது இல்ல. It is good not to lie. பொய் சொல்றது நல்லது இல்ல. It is good not to cross your limit. உங்களோட லிமிட்டை கிராஸ் பண்றது வந்து நல்லது இல்ல. It is good not to go out with friends every time. எந்த நேரமும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியில போறது நல்லது இல்ல. So not to plus verb, then it is good and gerund plus verb plus rest of the sentence. So அங்காலையும் நாங்க பார்க்கலாம், but Zoom வந்து end ஆக போது. Can you rejoin again or can I wind up the class? Whatever you can. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நாங்க இதோட கிளாஸ் முடிப்போமா? அதாவது கிளாஸ் வந்து நான் finish பண்ணவா இல்லாட்டி நீங்க ரீஜாயின் பண்றீங்களா within 5 minutes? Can you answer me? Students, are you there? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes. இந்த அதாவது வந்து Zoom வந்து end ஆக போகுது. So நீங்க வந்து திருப்பி ரீஜாயின் பண்ணுவீங்களா 5 minutesல இல்லாட்டி can I take this class on Monday? Okay, ma'am. Okay. So thank you for joining. Monday. Good night. Good night all. Thank you for joining. Good night all. We will Good night. Good night, ma'am. continue with next Thank you, class. ma'am.